زندگی میں جو کچھ سیکھا اپنے شاگردوں کو وہ ٹرانسفر کیا ہے. پاکستان سے محبت کا ہم نے ان کو درس دیا ہے. تو یہاں کا ہمارا شاگرد یہاں کا ہر بچہ پاکستان پہ مر کٹنے کے لیے تیار ہے. میں بھی امید ہے کہ پاکستان کی حکومتیں ہمارے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گی اور ہمیں کبھی بھی میں حقائق کو زیادہ بیان کرنے کی کوشش کروں. تو اس میں اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قاسم رحمان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا سمجھتے ہیں جاگرن میں وسیع یہاں کیا ہونا چاہیے؟ روڈ کی تو یہاں پہ کمی دیکھی گئی کہ کوئی نچائی سے لے کر یہاں تک ذرا سا مجھے پکڑ جی یہاں یہ جو مقامی ہائی اسکول ہے یہ بوائز کا ہے. الحمدللہ یہاں کی چونکہ بچیاں تعلیم سے محروم ہو رہی تھیں تو ہم نے ان بچیوں کو پرائمری اسکول کے ساتھ مڈل پورشن میں بھی اور 10ویں تک الحمدللہ بچوں کے ساتھ بچوں کی ہم کمبائن طور پر تعلیم دے رہے ہیں. دی ہے یہ چونکہ نیچرلی اسکول بوائز تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ کہیں یہ ایک مخصوص نہ ہو جائے. تو خواتین ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں اور میں سمجھتا ہوں بڑا اہم طبقہ ہے. تو ہم نے ان کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے آج تک انشاءاللہ وہ سلسلہ اللہ کے فضل سے چلتا رہا. میں نے دیکھا بھی ہے راستے میں بچیاں بچوں کے ساتھ بچی بھی کیونکہ یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچیوں کے لیے کوئی مقامی اس آبادی میں ہائی اسکول نہیں ہے. تو آپ اس کو اجاگر کریں ارباب اختیار تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے اور یہاں کی بچیاں یعنی 10ویں تک بھی زیور تعلیم سے معروم ہوتی ہیں ہو رہی ہیں. اور مقامی ہائی اسکول کے اساتذہ نے اپنے ایک میں سمجھتا ہوں جذبے کے تحت ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا. تو ہر وقت میں سمجھتا ہوں ترقی کی ضرورت رہتی ہے. وقت اور حالات کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. یہ بڑی اچھی خاصی زرخیز پاپولیشن کا علاقہ ہے. یہاں پہ ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں کوئی جو روڈ ایکسیس ہے سردیوں میں اس میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے. گرمیوں میں تو ٹھیک ہے. اچھا سردیوں میں جب یہاں گلیشیئرز آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی مطلب ہلکی سی برف باری ہوتی ہے اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ سڑک کی ایکسیس جو ہے کم سے کم یہ گریال جو ہے یہ جو مرکز ہے ہمارا جاگران کا یہ پورا علاقہ ہے جو تقریباً 15 چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں مشتمل ہے. چھوٹے چھوٹے 15 ولیجز ہیں جن کو کولیکٹیولی جاگران کا نام دیا گیا. ایک تو یہ خوبصورت سینک ویو سے بھرپور ویلی. یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کو ڈیولپ کرنے کی اس پہ حکومت کو توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پہ ایسے پکنک سپاٹس ہیں جو ہمارے مظفر آباد سے پنجاب سے مطلب سندھ سے کے پی سے یا کہیں سے بھی ابراڈ نیچے سے آنے والے جو لوگ ہیں ہمارے ٹورسٹ بھائی ہیں ان کے لیے یہ بالکل مختصر ترین فاصلے کے اوپر یہ جگہ ہے جہاں پہ ان کو قدرتی رہنائیوں سے بھرپور بہت خوبصورت نظاروں والے علاقے جہاں پہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے. دیکھیے یہ وادیاں جو ہیں آپ کی کٹن ہے جاگرے ہیں یہ دنیا کی خوبصورت ترین وادیوں میں شمار کی جا سکتی ہے. صرف اس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کم از کم روڈ تو بہتر اس کو سڑک کی مزید بہتری کی ضرورت توسیع ہے. کی بھی جی بہت توسیع کی اس کو ضرورت ہے جہاں پہ اس میں گریڈنگ وائز جو چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں جہاں پہ چھوٹی گاڑیاں نہیں آ پاتی وہاں پہ اس کو گریڈنگ بھی کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی ہے اور میں آپ کے نالج میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں تقریباً 15,000 کے لگ بھگ تو یہاں اس علاقے کی اپنی پاپولیشن ہے جو ایور بیسڈ پاپولیشن ہے. لیکن جب آپ گرمیوں کا سیزن ہے تو یہاں کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اس علاقے کے پیچھے ڈھوکے ہیں بیک ہیں جہاں پہ گرمیوں میں لوگ مائگریٹ ہو گیا وہ اپنے مال مویشی لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ آبادی کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمارا کوئی بیمار ہو جاتا ہے کسی کو کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے تو یہاں ہماری بے شک ایک
डिस्पेंसरी तो है लेकिन इसमें कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है, यानी ये BH जो है इसको कोई A क्लास डिस्पेंसरी जो है होनी चाहिए, होनी रूरल, नहीं बल्कि देखिए इतनी आबादी के लिए रूरल हेल्थ सेंटर की यहाँ पे जरूरत है, शिद्दत से जरूरत है, बेशक वो यहाँ पे होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ पे मकामी तौर पे हमारी बच्चियों की तालीम के लिए, जो कि इस माशरे का हमारे पाकिस्तान की सेंसस के मुताबिक 51% है पॉपुलेशन वाइज, तो उनके लिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी उनकी वही रेशो है, इसी तरह से है। तो यहाँ पे हाई स्कूल होना चाहिए लड़कियों की तालीम के लिए। आप हैरान होंगे कि वो जैसे हमारे हेड मास्टर साहब ने ये आपके होशगुजार किया है कि हमारे स्कूल से वो को एजुकेशन में हमारे अपनी रिस्क के ऊपर पढ़ने वाली बच्चियां अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई हेड मिस्ट्रेसेस लगी हुई हैं, कोई मतलब बहुत तकरीबन एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और बहुत सारी और जगहों पे अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। तो अगर उनको बाकायदा से यहाँ पे बहुत अलग है। फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, मैं समझता हूँ जी कि ये जितना भी टूरिज़्म के हवाले से है, ये जो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बाकायदा कोई इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करने चाहिए। यहाँ पे उनको स्पॉट्स को मैं समझता हूँ आइडेंटिफाई करके उन तक एक्सेस देनी चाहिए ताकि यहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, हर खासवाम जो है वहाँ तक पहुँच सके, उसकी रसाई हो वहाँ तक। यकीनन सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है और आपका एक चैनल है, और ये चैनल मैं समझता हूँ कि यही आजकल ओपिनियन बिल्डिंग में ये बहुत बड़ा एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। तो यकीनन भट्टी साहब आप इतने दूर से तशरीफ लाए, तो आप यकीनन ये जो बातें पूछ रहे हैं ये हमारे उसके नफ़े की बातें हैं। तो अब तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये आगे बिल्कुल ही ऊपर सर के ऊपर शेड्यूल अनाउंस हो गया हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन का। अच्छा, 15 से 22 तक नॉमिनेशन पेपर यहाँ पे सबमिट करवाने हैं लोगों ने। तो लोगों के पास जब हम जाएंगे, क्योंकि मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है कि मैं इस दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट करूं, तो जब हम लोगों के पास जाएंगे तो लोग हमारे से यही सवाल करते हैं जी कि ये फलां चीज़ यहाँ पे नहीं है, कई रास्ते प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए, अच्छा कहीं पे आबनोशी के पानी का इशू है, कहीं पे आबपाशी के पानी का इशू है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हुकूमत अपने तौर पे अपने नुमाइंदगान के जरिए यहाँ पे अखराजात करती रही है गाय बगाए, लेकिन उसमें ये हुआ है कि शायद तो पूरे प्लानिंग से काम नहीं हुआ, या जिन जिन लोगों को वो स्कीमें दी गई हैं वो पूरी तरह से लगा नहीं पाए, जिसकी वजह से उसकी आउटकम अभी तक पूरी नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब हम माशाल्लाह पढ़े लिखे, देखिए जी अब एक पॉलिटिशियन में और हमें फर्क ये है कि वी आर द टीचर्स। अब हमारे सैकड़ों यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनके पास हम जाएंगे, वोट मांगेंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि हम अब भी खिदमत करना चाहते हैं पब्लिक। तो अब हम लोगों के साथ तो कर नहीं सकते ना। अब हमने जो भी कहना है वो सच ही कहना है, और यकीनन सच की लोगों को ना अपनी ये तालीम दी और ना आपकी ये मिजाज में ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धीमापन, ऐसी मुदब्बराना गुफ्तगू। एक दूसरी ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह जंगलात कुछ आपको नजर आ रहे हैं, पीपल के दरख्त हैं, बहुत देवदार का दरख्त है, याद है बताया आपने। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि मकामी आबादी की ज़रूरियात, बालन की ज़रूरियात, मकानात की ज़रूरियात वो कैसे पूरी करें, तो लामा मजबूरन फिर लोगों को इन दरख्तों को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हुकूमतों को चाहिए इनका मुतबादल दिया जाए, बहुत बेहतर है, ताकि ये जंगलात बच जाएं, ये बच जाए। और दुनिया के अंदर इस वक्त क्लाइमेट फैक्टर जो है ना वो आ रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, तबाह हो रहा है जंगलात के कट जाने की वजह से। तो मेरा ये मुतालबा है, ये कहना है कि इन जंगलात को, इन कीमती दरख्तों को बचाया जाए, और जहाँ जहाँ जंगलात हैं वहाँ की मकामी आबादी को मुतबादल फराहम किया जाए, गैस फराहम की जाए, तो ताकि ये जंगलात जो हैं ये बच जाएँ और ये हमारे माहौल को साजगार बना सकें। बिल्कुल ऐसा।